জানাই আমি অঙ্কিতা। দেখে নিচ্ছে আজকের বিস্তারিত খবর। বন্যার কবলে শিলচর শহর, চারিদিকে শুধু বন্যাক্রান্তদের হাহাকার। নিস্তব্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে সমস্ত শহর জুড়ে। এরই মধ্যে কিছুটা আশার আলো হয়ে এলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর শত কষ্টের মধ্যেও এক চিলতে হাসি দেখা গেল শহরবাসীর মুখে। মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করল শিলচরের দুই কৃতী ছাত্র। বিবেকানন্দ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সাগর আগরওয়াল বাণিজ্য বিভাগে সমগ্র রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করল, তার প্রাপ্ত অঙ্ক 482। অন্যদিকে রামানুজ গুপ্ত সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের দৈবিক দেব কলা বিভাগে রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠতম স্থান লাভ করল, তার প্রাপ্ত অঙ্ক 478। কেমন লাগছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তুমি আর্টস থেকে 6 র্যাঙ্ক পেয়েছো? আমার খুবই ভালো লাগছে। এগুলি সব কিছু ক্রেডিট আমার মা বাবা, আমার ভালো খুবই সাপোর্টিং টিচার্স, জয়িতা মিস, রণবিজয় স্যার, শাম্বি মিস, রাহুল স্যার, রিম্পম স্যার, আরও স্কুলের অন্যান্য টিচার্স, প্লাস আমার ডন বস্কোর টিচার্স, আমার মাসি, সবাই, দিদা, ঠাম্মা। এই বছরটা অনেক কষ্ট দিয়ে গেছে, আর গত কয়দিন থেকে জলও ছিল বাড়িতে। সো ভালোই হয়েছে, রেজাল্টটা একটু খুশির নিউজ এই গত কয়েকদিনে। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আমার দাদা, সবসময় আমাকে সাপোর্ট করে গেছে সব কিছুতে। তো বাস এটাই। ভবিষ্যতে কি বলার আছে? ভবিষ্যতে আমি এখন ইকোনমিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েই কন্টিনিউ করতে চাই, আর টেন্টেটিভলি এটাই টার্গেট। এখন আর কিছু পুরো শিওর না, বাট দ্যাটস ইট। আমি রামানুজ গুপ্ত সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পাস করেছি। খুব খুশি হয়েছি, এত আনন্দের খবর। চারিদিকে এত দুর্যোগ, এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, তার মধ্যে এত ভালো একটা খবর, এটা সত্যিই আনন্দের। কত ঘন্টা পড়াশোনা করতে ঘরে? এটা কোনো সময়সীমা ছিল না, যখন সময় পেত তখনই পড়তো, যখন ভালো লাগতো না ঘুমিয়ে যেত। তবে ও পড়াশোনা করেছে, অনেক পরিশ্রম করেছে। আজকের ওর সাকসেসটা ওর পরিশ্রমেরই ফল। আমরা ভীষণ খুশি। ওকে সবার আগে তো অবশ্যই ভগবানকে প্রার্থনা জানাই, ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া এগুলি সম্ভব না। मैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से काछाड़ से हूँ। मेरा टोटल मार्क्स 482 है। मेरा सब्जेक्ट्स था इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सबका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ किया है। मैंने जो हार्डवर्क किया था वो भी सब पे ऑफ किया है। आज मैंने अपने सारे टीचर्स को प्राउड फील करवाया है, मेरी मम्मी को, सब आज बहुत खुश है। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम करना चाहता हूँ। अलॉन्ग विद दैट मेरे को एक्चुअरियल साइंस का कोर्स करना है। आपका जो ये मैं क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि आप जितना घंटा पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कितना फोकस से पढ़ रहे हो उतना आवर्स ही वो ज़्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा बनाए रखना ज़रूरी है कि आज पढ़ा तो आपको कल भी आपको थोड़ा रिवाइज़ करना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि आप वो 2-3 दिन बाद पढ़ लोगे तो वो फिर आपका फ्लो छूट सकता है वो। और बस यही है कि मैं कोर्स कंप्लीशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता था रैदर देन क्वांटिटी की तरफ कि कितना आवर्स मैंने पढ़ाई की है। क्रेडिट सबसे पहले तो मेरी मम्मी को, मेरे स्वर्गीय पापा को, दीदी को और सारे टीचर्स को। रूपम सर, RBD सर, राजा सर, राजदीप सर, सब लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पूरी फैमिली को ही मैं सारा क्रेडिट्स देना चाहता हूँ, और सारे टीचर्स को, स्पेशली मेरे कॉलेज को भी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं उनके बिना शायद नहीं कर पाता, रैंक नहीं ला पाता मैं। तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, ये चीज़ का भी मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज में नहीं जा पाया। वरना हर साल हम लोग जब भी रिजल्ट्स आता है हम लोग अपने कॉलेज में जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। काफ़ी लॉस भी हुआ है, पर मैं बस ये प्रे करता हूँ भगवान से कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए। जूनियर लोगों को क्या मैसेज देना है? जूनियर लोगों को मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग। बस अपने फोकस पढ़ाई में ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि 12th काफ़ी मैटर करता है, और टीचर्स लोग का बात मानना बहुत ज़रूरी है। उनके गाइडेंस से अच्छे से पढ़ाई हो पाएगा, और कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखें। যে সময় সমগ্র বরাক উপত্যকায় বন্যার ফলে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে,
ঠিক তখনই মানবিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখা গেল করিমগঞ্জে। জেলার উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির নারিখলি গ্রামে হিন্দু পরিবার নিজ ঘরে থাকতে দিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোককে। স্থানীয় মৃন্ময় দাস নিজ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন 4টে পরিবারকে। রান্নার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন রান্নার গ্যাসের। জেলার উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির লক্ষ্মীবাজার গাঁও পঞ্চায়েতের নারিখলি গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কুশিয়ারা নদীর বাড়ন্ত জলে প্লাবিত। গ্রামে নেই কোনো উঁচু স্থান আর না আছে কোনো আশ্রয় শিবির। মানবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই কাজ করলেন গ্রামের মৃন্ময় দাস। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক একসাথে বসবাস করছেন গ্রামে। আশ্রয় নেওয়া কবির হোসেন বলেন, তিনি কেবল আশ্রয় নয়, রান্না করার জন্য নিজ ঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডারেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 4টে পরিবারকে। ঠিক আছে। চিন্তায় চিন্তা কি মানে আমরা কোনো আশ্রয় হই না বাদে আমরা বাড়িতে দেয় আমরা আশ্রয় দেওয়া হয় যে হিন্দু বাড়ি আমরা এই আশ্রয় পাইছি। ওনার নাম কি? বুলন দাস। এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? কোনো অসুবিধা হয়েছে না। তাই জন্য আমরা সহযোগিতা কথা আমরা সাহায্য কথা আমরা রান্ধিয়া কোনো খাইবার অবস্থা নাই। এক চুলাই হল না, মানুষ চাইর পরিবার বাদে টান করতে চুলা দিয়েছেন দিয়া খুঁজে হঠাৎ রান্ধিয়া তোমরা খাও। আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমরা এখানে আছি, সবাই মিলেমিশে আছি, আমরা একসাথে থাকি। এমন অবস্থায় যখন বন্যা প্লাবিত সমগ্র নারিখলি গ্রাম, তখন এরা অসহায় অবস্থায়, না সরকারি স্কুল পাচ্ছে না কোনো কিছু পাচ্ছে, তখন তারা অসহায় অবস্থায়। যখন আমি দেখলাম, ওদেরকে বললাম আমার ঘর আছে, আমার বাড়িতে ঘর আছে, তোমরা অন্তত কিছুদিন থাকতে পারবে বন্যা যতদিন আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ অবধি এই বন্যাক্রান্ত মানুষ সরকার থেকে কোনো ধরনের সাহায্য, রিলিফ কোনো কিছু পায়নি। ধন্যবাদ। বহু প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সোমবার প্রকাশিত হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত হলো সমগ্র রাজ্য জুড়ে। করিমগঞ্জ জেলায় এবার মোট 5203 জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিল। এর মধ্যে কলা বিভাগে 4325 জন পরীক্ষার্থী, বাণিজ্য বিভাগে 293 জন ও বিজ্ঞান বিভাগে 585 জন পরীক্ষার্থী ছিল। মেধা তালিকায় বিশেষ স্থান অন্তর্ভুক্ত না হলেও করিমগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করেছে। রেজাল্ট ঘোষণা হওয়ার পর মিডিয়া কর্মীরা করিমগঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পা রাখলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ফলাফল নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে করিমগঞ্জ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল অফ সায়েন্স, রবীন্দ্র সদন মহিলা বিদ্যালয়, ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইস্টার্ন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, করিমগঞ্জ কলেজ, সরস্বতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি রয়েছে। 47.6% এবং সায়েন্স স্ট্রিমে 2 জন এপিয়ার হয়েছিল, 2 জনই পাস করেছে 100%। এর মধ্যে একজন ফার্স্ট ডিভিশন সেট লেটার পেয়েছে, মানে সব সাবজেক্টের লেটার পেয়েছে, ইংলিশ, অল্টারনেটিভ ইংলিশ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি স্টার মার্কস পেয়েছে। আর আরেকজন সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছে, পাসের হার 100%। সুপ্রভাত। ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের 2022 হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনালের রেজাল্ট বলছি আমরা। তো আমাদের 3টা স্ট্রিম, সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, 3টা স্ট্রিমেরই রেজাল্ট আমরা পেয়েছি, আমাদের হাতে এসছে। তো আর্টসে টোটাল এপিয়ার ছিল 58, পাস্ট 35, ফার্স্ট ডিভিশন 10, সেকেন্ড ডিভিশন 14, থার্ড ডিভিশন 11। লেটার্স আছে 8, স্টার 1, পাস্ট পার্সেন্টেজ 61%। কমার্স স্ট্রিম টোটাল এপিয়ার 14, পাস্ট 11, ফার্স্ট ডিভিশন 6, সেকেন্ড ডিভিশন 3, থার্ড ডিভিশন 2। সায়েন্স লেটার্স আছে কমার্সে 13 টোটাল, স্টার 3, পাস্ট পার্সেন্টেজ 79%। সায়েন্স স্ট্রিম টোটাল এপিয়ার 8, পাস্ট 7, ফার্স্ট ডিভিশন 3, সেকেন্ড ডিভিশন 4, থার্ড ডিভিশন নীল, লেটার 1, পাস পার্সেন্টেজ 88%। তো সর্বমোট রেজাল্ট আমাদের যা আমরা পেয়েছি, এবার যেটা বলতে হবে যে বিশেষ করে এবার এসএসএলসি রেজাল্টটাও এই করোনার এফেক্ট যেটা, এটার জন্য
অনেক অবনতি হয়েছে, হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্টে অবনতি হয়েছে। ছাত্ররা ধরে নিয়েছিল বোধহয় ফার্স্ট ইয়ার মতো সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষাও হবে না, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা হয়েছে। ছাত্ররা আমার মনে হয় অপ্রস্তুত অবস্থায় এবার পরীক্ষা দিয়েছে, তা সত্ত্বেও এই রেজাল্ট আমরা পেয়েছি। তবে আশা করছি এবার যেহেতু আবার পুরোদমে ক্লাস চলছে, এক্সামগুলি হচ্ছে, তো পরবর্তী রেজাল্ট নিশ্চয়ই আরও ভালো হবে। ধন্যবাদ। আমার টোটাল এপিয়ার আমার 3টে স্ট্রিমে এপিয়ার ছিল, যেমন ওই যে বললাম 58 আর্টস আছে, আর আপনার কমার্সে 14 আর সায়েন্সে 8। আমাদের হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমরা এমএমএমসি স্কুলের রেজাল্ট বলছি। ফার্স্ট ডিভিশন হচ্ছে 3টা, তার মধ্যে 2জন লেটার পেয়েছে অ্যাডভান্স বেঙ্গলিতে। সেকেন্ড ডিভিশন 20টা, লেটার এসছে 5টা সেকেন্ড ডিভিশনের মধ্যে, 3জন আইটিতে এবং 2জন অ্যাডভান্স ম্যাথসে। থার্ড ডিভিশন এসছে 10টা। তো আমাদের মোট রেজাল্ট দাঁড়াচ্ছে যে স্টুডেন্ট ছিল টোটাল আমাদের এমএমএমসি স্কুলে 44, তার মধ্যে পাস করেছে 33। ফার্স্ট ডিভিশন 3জন, সেকেন্ড ডিভিশন 20 জন এবং থার্ড ডিভিশন 10 জন। টোটাল নাম্বার অফ লেটার্স এসছে 7টা, তার মধ্যে অ্যাডভান্স বেঙ্গলিতে 4টা, আইটিতে 3টা। পাস পার্সেন্টেজ হচ্ছে 75%। এবং আমাদের সায়েন্সের একজনই স্টুডেন্ট ছিল, ও সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছে, সেখানে রেজাল্ট দাঁড়িয়েছে 7%। আমাদের কলেজে এইচএস হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্ট এরকম, যেমন এইচএস আর্টস টোটাল অ্যাপিয়ার্ড 81, ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে 15 জন, লেটার 20টা, সেকেন্ড ডিভিশন 27 জন, থার্ড ডিভিশন 25, টোটাল পাস করেছে 67 আউট অফ 81। পার্সেন্টেজ অফ পাস হচ্ছে কি 82.72। এইচএস সায়েন্সে টোটাল অ্যাপিয়ার করেছে 40। ফার্স্ট ডিভিশন হচ্ছে 24 জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, 24 লেটার পেয়েছে 25টা লেটার, সেকেন্ড ডিভিশন 12 জন, টোটাল পাস করেছে থার্ড ডিভিশন নীল, টোটাল পাস করেছে 36 আউট অফ 40। পার্সেন্টেজ অফ পাস 90%। আচ্ছা, এইচএস কমার্স অ্যাপিয়ার করেছে টোটাল 34, ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে 7, লেটার পেয়েছে 8টা, সেকেন্ড ডিভিশন 13, থার্ড ডিভিশন 9, টোটাল পাস করেছে 29 আউট অফ 34। পার্সেন্টেজ অফ পাস 85.29। এই হচ্ছে আমাদের কলেজের রেজাল্ট। মোটামুটি না, এখানে তো স্টিল দেয়ার ইজ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট। রেজাল্টটা ভালো হয়েছে, নো ডাউট, সায়েন্সে ইন পার্টিকুলার, সবগুলোতেই ভালো হয়েছে, বাট ইন পার্টিকুলার সায়েন্সে ভালো হয়েছে। যেমন 90% পাস করেছে, 24 জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, লেটার 25টা, আর বাকি সবাই সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন নেই। আর্টসেও পার্সেন্টেজ অফ পাস হচ্ছে 82.72, আর কমার্সে 85.29। ওভারঅল রেজাল্টটা ভালোই আছে, কিন্তু আমি যে বললাম স্টিল দেয়ার ইজ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট, এখনও ইমপ্রুভমেন্টের অনেক স্কোপ আছে। তো ফুললি নেক্সট ইয়ার আরও ভালো রেজাল্ট হবে। ছাত্রের নেক্সট ইয়ার যে ছাত্রের যে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট স্ট্রেংথও বেড়ে গেছে অনেক, আরও অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্ররা অ্যাপিয়ার করবে সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্সে, এবং হোপফুলি ভালো রেজাল্ট হবে নেক্সট ইয়ারে আবার আমরা আশা করছি। দেখা যাচ্ছে তো আমি যে রেজাল্টটা প্লেস করলাম এখানে, আমার পার্সেন্টেজ অফ পাস হচ্ছে 90%, পার্সেন্টেজ অফ পাস সায়েন্সে, আর আর্টসে হচ্ছে 82.72, আর কমার্সে হচ্ছে 85.29। তো আমি এটাকে খারাপ বলতে পারি না। আমি জানি না প্রাইভেট স্কুল বা কলেজের রেজাল্ট কীরকম হয়েছে। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রাইভেট সাধারণত শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা আজকালকে সাধারণত প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো প্রেফার করে, প্রথমে যায়, তারপর যারা থাকে এরপরে এরা কলেজে অ্যাডমিশন নেয়। এবং কিছু কিছু যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না, অনেক ভালো ছেলেমেয়েরা আমাদের কলেজে আসে, করিমগঞ্জ কলেজে আসে। যদিও আমাদের কলেজের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ইংলিশ, কিন্তু তথাপি আজকালকে এই ট্রেন্ডটা হয়েছে যে ছেলেমেয়েরা যদি ভালো ছেলেমেয়েরা যেখানে যায় সেখানে তো ভালো রেজাল্ট সাধারণত হবে।
কিন্তু তারপরেও আমাদের কলেজে যে ছেলেমেয়েরা এসছে তাদেরকে যদি কনসিডারেশনে নিয়ে আমরা রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা আমাদের রেজাল্টকে খারাপ বলবো না। 90% পাস করেছে, 3rd ডিভিশন নীল সায়েন্সে। করিমগঞ্জ পুলিশের জালে ড্রাগ সহ 2 যুবক সরবরাহকারী আটক। জব্দ 50 লক্ষ টাকা মূল্যের হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট। 10টি সাবান কেসের মধ্যে করে আনা হয়েছিল 135 গ্রাম হেরোইন ও 3টি প্যাকেটে মোট 600টি ইয়াবা ট্যাবলেট। শহরের নিকটবর্তী লক্ষ্মীচরণ রোড এলাকা থেকে পুলিশ আটক করে নয়নপুরী ও বিধানপুরী নামের ড্রাগস ব্যবসায়ীদের। দীর্ঘদিন থেকে তারা চালিয়ে আসছিল ড্রাগসের ব্যবসা। সোমবার পুলিশ গ্রাহক সেজে ড্রাগস কিনতে গিয়ে আটক করে দুজনকে। পূর্বেও পুলিশ তাদের আটক করেছিল, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসেও পুনরায় ড্রাগস ব্যবসায় লিপ্ত হয় তারা। দেখা দেখা মুখ নিজে করে লাভ নাই। বাইক से करने से नहीं होते। बाइक ना बाइक नहीं है। बाइक को लाइट से चलाता है। लाइट से चला ना? स्टार्ट में। तो नया ना बितान। लाइट दिया। আজি আমি ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ দুজন ড্ৰাগ পেডলাৰৰ কথা। সেইমতে আমি দুজন মানুহ, আমাৰ নিজৰ মানুহ আমি পঠালোঁ ড্ৰাগছ কিনিবৰ কাৰণে। কিনোতে আমি নয়নকুৰি আৰু বিধানকুৰি তেওঁলোকৰ পজিশ্যনত 10টা চাবোন কেছ পাইছোঁ, এপ্ৰক্সিমেটলি 125 গ্ৰামছ, আৰু 3টা ইয়াবা টেবলেট পেকেট পাইছোঁ তাতে। কিমান মানে ইয়াবা টেবলেটৰ দামটো কিমান আছিলে আৰু এইটো এছআৰ দুইটাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু 50 লাখৰ আছপাছ হ'ব এইটো। আৰু তেওঁলোক ক'ত লৈ গৈ বিচাৰিছে? না, আমি নিজে মানুহ পঠাইছিলোঁ, তেওঁলোকে বিকা কথা গম পাই পেলাই আমি ট্ৰেপ কৰিলোঁ তেওঁলোকক। ট্ৰেপ কৰি আমি ধৰিছোঁ তেওঁলোকক। কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে? এইটো আগতে ধৰা খাইছে বুলি অলপ গম পাইছোঁ, ৰেকৰ্ডছ চেক কৰিব লাগিব। নয়নকুৰি আগতে এবাৰ এপ্ৰিহেণ্ড হৈছে। বানপানীৰ মাজতে এনেকুৱা তেওঁলোকে চলাই আছে, তেওঁলোকে এইবিলাক ক'ত দিব বিচাৰি আছিলে? এইখিনি আমি যোনখিনি ধৰিছোঁ লোকেলি তেওঁলোকে বেছি আছিলে। আমি নিজকে কাষ্টমাৰ বনাই পেলাই অলপ ট্ৰেপ কৰি আমি ধৰিলোঁ। কাছাড় জেলার শিলচর শহরে বন্যা ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর রূপ। বিগত এক সপ্তাহ থেকে জনসাধারণ জলবন্দী হয়ে হাহাকার করছেন। এমন একটি ঘর নেই যার ভেতর 5-6 ফুট জল উঠেনি। তার মধ্যে শহরের নাগরিকেরা সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শত শত লোক ঘর ছেড়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের সামগ্রীর চুরি হওয়ার আশঙ্কায় দিন পার করছেন তারা, যার ফলে কাছাড় জেলা পুলিশ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। রাতের বেলা পুলিশের দল প্রতিটি ওয়ার্ডে পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌরের নেতৃত্বে ডাম্পারের মাধ্যমে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। লং ছোট তিনটা এক লোক পয়সা দিয়ে লো হ্যাঁ ওটা দিবে লোক কি না ओ मास्टर ने अरे भैया से भी ज्यादा भी डंपर है। वो डंपर से पुलिस प्रशासन रात भर स्कूल में हमने फर्स्ट टाइम ऐसा बाढ़ देखा और इस बाढ़ का चलते काफ़ी परेशानी भी झेलना पड़ा। कुछ स्थितिकारियों का बात भी आया था, तो इसका लिए जो क्या कर रहे हैं, क्या थोड़ा जानकारी चाहिए। इस बार का बाढ़ जो है पूरा शहर अभी भी आज 7वां दिन है, तो करीब 50% जो शहर में अभी भी पानी के अंदर है। तो बहुत सारा एरिया है जो अभी भी जिसमें जाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारी पेट्रोलिंग जो है उसके लिए हमने, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, तो डंपर्स जो ऊंचे हैं, जिनका नीचे से लेवल ऊंचा है और जो अंदर जा पा रहे हैं, उनको हमने अभी सर्विस में दिया है। और उसके साथ साथ जिन एरियाज़ में डंपर भी नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ गलियाँ बिल्कुल भीड़ी हैं, पतली हैं, वहाँ पर हमारी बोट्स जाएगी, ताकि कोई भी कचार निवासी किसी भी तरह से असुरक्षित फील ना करे। पुलिस हमेशा आपके साथ है।
आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है आप इमीडिएटली हमको बताइएगा, तो वी विल टेक केयर। इसके साथ साथ जो भी इस तरह का कोई दुष्कर्मी हो, जिसने भी कुछ इस तरह का कोई दुष्कर्म किया, उसके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई। করিমগঞ্জ জেলার একটি আশ্রয় শিবিরে থাকা বন্যাক্রান্তদের নেই কোনো অভিযোগ। সরকার থেকে সকল ধরনের পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিবিরে থাকা বন্যাক্রান্তরা। বরাক নদীর জলে প্লাবিত সমগ্র বরাক উপত্যকা। বরাক নদীর জল বিপদ ডেকে এনেছে বদরপুর অঞ্চলের জন্য। বদরপুর বিধানসভার সমস্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত। বন্যাক্রান্তরা আশ্রয় নিয়েছেন শিবিরে। সরকার থেকে সকল ধরনের ব্যবস্থার সাথে সাথে পৌরসভা থেকে বিছানা, ম্যাট্রেস, লাইটের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে তাদের। আমরা সব পাইছি, তাও তারা সঞ্চয় মেচা থেকে খানি দিছে, রুটি পাইছি, সবজি পাইছি, ভাত পাইছি, সবগুলা পাইছি। আমরা মানে শান্তি মতো আছি, আমরা কোনো অসুবিধা হয়েছে না। 7 কেজি করে পাইছি, ডাইল পাইছি, লবণ পাইছি, তেল একদিন পাইছি, সবগুলা পাইছি, কোনো অসুবিধা আমরা। কারেন্ট আমরা জলের, সপ্তাহ জলের, আমরা কোনো অসুবিধা কিচ্ছু না, জলও পাইছি, সব পাইছি। এই যে আলাকুলি, ওই যে 3 নম্বর ওয়ার্ড কুলি ফুল পড়ছে, এখন 3 নম্বর ওয়ার্ড পড়ছে, এতটুকু জল, কমর উঁচা জল। গরর রইবার ভয় নাই, চাল লইয়া গেছি। আমরা 3 পরিবার গেছি এখানে। আমরা 3 দিন ভর ভর চাউল পাইছি। এটা সব আমরা পাইছি, ডাল, তেল, লবণ চাউল পাইছি। একটু দিছেন, জল দিছেন না, পাইছেন। আপনাদের কোনো অসুবিধা? না, কোনো অসুবিধা নাই। বন্যার ভয়াবহতার কবলে পড়ে ঘর ছেড়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন অনেকেই। বাচ্চা, বয়স্ক সকলে আশ্রয় নিয়েছেন আশ্রয় শিবিরে। শিবিরে থাকায় বাচ্চাদের বিদ্যাচর্চায় অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এর থেকে নিরসন পেতে করিমগঞ্জ ICDS বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। প্রতিটি শিবিরে গিয়ে বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তারা। সোমবার শহরের নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রিত বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতেছিলেন তারা। আমরা কিন্তু সেই রকম না, আমরা এটা আমরা সরকারের একটা আমরা ডিপার্টমেন্টের TML দিছে, TML এর আন্ডারে আমরা বাচ্চারা অক্ষর শিখাইতে লাগে। অঙ্গি ভঙ্গির মাধ্যমে আমরা ওয়াজ শিখাই, ছড়ার মাধ্যমে আমরা ওয়াজ শিখাই। ব্যায়াম যেটা আমরা ট্রেনিং দেবো, যেরকম আমরা এই যে পায়ের পাতা কিরকম ইয়ে করতে লাগে, এটা আমরা বাচ্চারা শিখাইছি। 1-2 শিখাই সব, কিন্তু আমরা অঙ্গি ভঙ্গির মাধ্যমে ছড়ার খুঁজে খুঁজে আমরা শিখাই। আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি এখানে আইসি এই শিবিরে যে কচি বাচ্চাগুলো আছে, 0 to 6 ইয়ার্সের যে বাচ্চা আছে, প্রেগনেন্ট মাদার আছে, তারা যাতে মনের আনন্দে থাকতে পারে, তারা কীভাবে সুস্থ থাকে, কীভাবে তারা মনটা খুশি থাকে, ওই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে আওয়া। এবং 3 to 6 ইয়ার্সের যত বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাগুলোরে আমরা পড়াশোনার দিক দিয়া, মনের দিক দিয়ে যাতে একটু তাদের আনন্দ দিতে পারি। তারা যাতে পড়াশোনা একটু অতদিন থেকে তারা পড়াশোনা ঠিকমতো করতে পারে না, একটু
খেলার মাধ্যমে, ব্যায়ামের মাধ্যমে, অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তারা একটু আনন্দ দিতে পারে এবং প্রেগনেন্ট মাদার, নার্সিং মাদাররা যাতে সুস্থ থাকে এই উদ্দেশ্যে আমরা তারা যাতে একটু কেয়ার করতে পারি, কোনো রকমের সমস্যা থাকলে আমরা যাতে তারা সাহায্য করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আমরা নর্থ করিমগঞ্জ ICDS প্রজেক্ট থেকে আইসি। আমার ওয়ার্কার, হেল্পার এবং আমি সুপারভাইজার, আমরা সবাই মিলে সেই বাচ্চাগুলোর একটু পড়াশোনা করে খেলার মাধ্যমে যাতে তারা একটু আনন্দে পায় এবং তারা যাতে পুষ্টি ঠিক মতো থাকে, ওইগুলোর উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আমরা এখানে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটি করাইয়া প্লাস তারা স্বাস্থ্যের দিকে আমরা করি। আমরা এখানে হেলথের টিমও আছে, তার সঙ্গে যে বাচ্চার কোনো সমস্যা থাকলে আমরা তার সঙ্গে ডিসকাস করি, তারা সাহায্য নিয়ে আমরা যাতে বাচ্চাগুলোকে সুস্থ রাখতে পারি, সবল রাখতে পারি এবং তারা যাতে আনন্দ রাখতে পারে এবং তারা যে দুর্দশার মধ্যে আজকে তারা প্রবলেমে পড়ছে, সেই প্রবলেম অসুবিধা থেকে যাতে তারা মন থেকে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ হইয়া বাইরে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। করিমগঞ্জে যাত্রা আরম্ভ করল আইমেট্রিক অপটিক্যাল। বিভিন্ন নিত্য নতুন ডিজাইন ও দেশ বিদেশের বহু নামি দামি কোম্পানি চশমার ফ্রেম ও গ্লাস নিয়ে হাজির আমাদের বিপণী। এখানে অতি সুলভ মূল্যে থাকছে চক্ষু পরীক্ষার সুবিধা। আমাদের ঠিকানা আইমেট্রিক অপটিক্যাল, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ, সহচরীর বিপরীতে। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম সিটি স্ক্যানের সুবিধা। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ, মায়ামিয়ার বাড়ির বিপরীতে। পুরো শরীর সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জেও। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন ফোন 03843260705, মোবাইল 8011037723। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ, আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস। আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস। আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে। আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা, নিয়ার বিশাল মেগামার্ট, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। মোবাইল 9101805530, 9957709784। বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে ডিজিটাল ইসিজি, ডিজিটাল ইইজি, ডিজিটাল এক্সরে, কম্পিউটারাইজড প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্ট্রোপ্যাথোলজি, কালার ডপলার, সোনোগ্রাফি ইত্যাদি করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সোনোগ্রাফি করা হয়। যোগাযোগ বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেটেলমেন্ট রোড, করিমগঞ্জ। ফোন 03843273151। মোবাইল নম্বর 7086376822, 9401132529। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুলজার হোসেনও।
তথা সহচরীর আন্তরিক অভিনন্দন। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরসের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহচরী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহচরী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরস তথা সহচরী কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে। নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহচরী স্টেশন রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। প্রকৃতির রুদ্ররূপে লণ্ডভণ্ড বরাক উপত্যকা। বরাকের প্রতিটি নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে যাওয়ার ফলে প্লাবিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। লক্ষ লক্ষ জনগণ আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে। জনগণের ঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। ত্রাণ শিবিরে বন্যাক্রান্তদের হাহাকার আর্তনাদ। বন্যাক্রান্তদের সহায়তার জন্য এগিয়ে এলো করিমগঞ্জ অনুকূল ছাপর সৎসঙ্গ আশ্রম কমিটি। আশ্রম কমিটির থেকে প্রতিজন বন্যাক্রান্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রী। অন্যদিকে রবিবার রেড ক্রস কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ মানিককোনা গ্রামের আশ্রয় শিবিরেও থাকা শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ বণ্টন করা হয়। এছাড়াও শহরের কিছু সচেতন যুবক ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তিনঘড়ি এলাকায় বন্যাক্রান্তদের ত্রাণ বণ্টনের পাশাপাশি রাস্তার অসহায় জীবকেও খাবার দেন। অন্যদিকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সুভাষনগর রোড স্থিত শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতনে আশ্রয় নেওয়া বন্যাক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ বণ্টন করা হয়। এদিন ত্রাণ বণ্টনের সময় বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকাস্ত উপস্থিত ছিলেন। রেড ক্রস সোসাইটির জ্যাকেটটা লাগাও না, জ্যাকেটটা লাগাও না, গাড়ি রাখিয়ে। আজকে আমরা সুভাষনগর অঞ্চলের বিভিন্ন বন্যাত্রাণ শিবিরে করিমগঞ্জ সৎসঙ্গ বিহার এর অধীনে থাকা অভিযোজনা কেন্দ্রগুলি হইতে বানবাসী যারা বন্যাত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের জন্য আমরা কিছু ত্রাণ বন্টনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি। আমরা এই যে বিভিন্ন উপযোজনা কেন্দ্রের সব দাদারা মিলে আজকে এই আমাদের সৎসঙ্গ বিহার কর্মীদের পক্ষ থেকে উপযোজনা কেন্দ্রগুলির পক্ষ থেকে এই ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমাদের বিগত 3-4 দিন থেকে প্রথমে শিলচর রোডে, তার পরবর্তী সময় প্রচণ্ড রোডে, আজকে আমরা এই সুভাষনগর জোনে 5টা ত্রাণ শিবির এবং একটু পরে লঙ্গাই রোড জোনে আরও কিছু ত্রাণ শিবিরে বিভিন্নভাবে আমরা ত্রাণ বন্টন করছি এবং পরমপিতার রাতুল চরণে এই প্রাণবাসী মানুষের জন্য প্রার্থনা করছি। বিশেষ করে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগ এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ মর্মে আজকে বাচ্চাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ডিস্ট্রিবিউশন করা হলো। বিশেষ করে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস, কারণ এই সময় মানুষের কাছে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, রেসপন্সিবিলিটি 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে কি, এই সময় কে কোন দল করলাম, কে কোন দল করলাম না, কে কোন ধর্মে, কে কোন জাতের, সে কথা চিন্তা না করে আমরা যাতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হই। সেটাই কংগ্রেসের ধর্ম, সেটাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ধর্ম এবং সেই ধর্মের মতো আজকে প্রত্যেকটা কেন্দ্র সামান্য একটু মানুষকে কিছুটা হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রয়াস, আমি জেলা কংগ্রেসকে আমার ধন্যবাদ দিতে জ্ঞাপন করছি। বেরিয়েছি এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রয়াস, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে বিধায়ককে নিয়ে, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমরা আজকে এই সামগ্রীগুলো বন্টন করব। করিমগঞ্জ শহরের যতগুলো ক্যাম্প আছে সমস্ত ক্যাম্পে আজকে আমরা বিতরণ করব। এটা
কংগ্রেসের তরফ থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সীমিত প্রয়াস। স্কুলের নামটা কল্যাণ তফসিল এমই স্কুল, দক্ষিণ মানিককুনা, কলিমা। এখানে এসে পৌঁছেছি। এই স্কুলে প্রায় 60টির মতো পরিবার আছে। আমরা করিমগঞ্জ রেডক্রসের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনারা জানেন যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে, এই বন্যায় রেডক্রসের সর্বদা একটা ভূমিকা থেকে থাকে। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের রেডক্রসের পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ। আমি একে একে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা চাই রেডক্রস এই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক, কিন্তু রেডক্রসের পক্ষে একা এই বিরাট বন্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের সেক্রেটারি নিখিল রঞ্জন দাস এবং চেয়ারম্যান মনোজ কান্তি দাস আমাদের উৎসাহিত করেছেন, আমাদের কাজে প্রেরণা জুগিয়েছেন আর বলেছেন দাঁড়ে দাঁড়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে, যাতে মানুষ এই দুর্দিনে এই একটা সহায়তা লাভ করতে পারে রেডক্রস থেকে। বর্তমানে বরাক উপত্যকায় বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে খাবার জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু এই সময় রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ করেন জনগণ। করিমগঞ্জ শহরের বিশেষ করে শিলচর রোড, শ্যামাপ্রসাদ রোড ও বিপিন পাল রোডে পানীয় জলের যোগান নিয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ এলো। বেশ কিছু মাস থেকে পানীয় জলের পরিবর্তে নোংরা জলের সাথে পোকামাকড়ের যোগান পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিষয়ে ভুক্তভোগী জনগণ বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ করলেও আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বাধ্য হয়ে এই ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতিতে জনগণ পচা গলা জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। উল্লেখ্য, শহরের শিববাড়ি পিএইচি থেকে জল সরবরাহ করা হয়, যদিও শহরের বিভিন্ন স্থানে পাইপলাইন ধ্বংস হয়ে নালা নর্দমার কীটপতঙ্গযুক্ত জলের সরবরাহ হচ্ছে। শুধুমাত্র মেরামতি না হওয়ার জন্য জনগণ নোংরা জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। জল নিয়ে তো আমাদের বহুত সমস্যা আছে। আজকে 5-6 মাস ধরে আমরা শ্যামাপ্রসাদ রোড কি জানি 26 নম্বর ওয়ার্ডে জল তো আমরা খাওয়ার পাই না, কারণ সাপ্লাইয়ের জল খাইতে লাগে। আমরা সাপ্লাইয়ের জলটা লেত্রা জল দেয়, ড্রেনের জলের গন্ধ হয়, এগুলি সমস্যা তো আছে। তো পুরা ড্রেনের জল আসে। আমরা তো মনে হয় যেমন এই জলগুলি আসে, কারণ ড্রেনের জলের গন্ধ কয় জলের মধ্যে। যখন সাপ্লাইয়ের জল আসে ড্রেনের জলের গন্ধ। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যাওয়া হয়েছে, কয়বার কোয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। এটা ব্যবস্থা মানে তো গরম জল করে খাইতে লাগে এগুলি, নাহলে তো অসুস্থ হইব মানুষ। এই সমস্যাটা তো সমাধান হওয়া দরকার।
সরকারের কাছে তো এই আবেদন, যাতে সাপ্লাইয়ের জলটা যে দেয় ভালোভাবে দিত, মানুষ খাইয়া বাঁচত, এটাই আর কি লাগে। জল হইল মানুষের জীবন, তো জলটা যদি ভালো না হয় মানুষ চলবো কেমনি? চারিদিকে তো বন্যার জল, নদীর জল আসছে, তো মানুষ তো জল খেয়ে বাঁচত, তো কীভাবে বাঁচা হতো সেটাই চিন্তাধারা করা উচিত সরকারের। আর তো কিছু বলার নেই। শহরের 26 নম্বর ওয়ার্ডের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের দেওয়া যে জল পরিবেশিত হয়, দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ এই জলের মধ্যে দিয়ে নানান রকমের আবর্জনা, পোকা, জির, কেঁচু ওইসব পরিলক্ষিত হয়। আর দুর্গন্ধ, বারংবার এই করার পরেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের করে নানান রকমের মেমোরেন্ডাম দেওয়ার পরেও কোনো রকম কার্যকরী পদক্ষেপ তারা নেন নাই। তাই ওই জলই আমরা খাইতেছি, ওই জলই আমরা ব্যবহার করতেছি। কি করব আর, এছাড়া তো আমাদের আর কোনো উপায় নাই। সুরমা বার্তা আজ এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবারও দেখা হচ্ছে একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।